Шикарный день, солнечный, яркий, не то что вчера. И теплее, чем вчера тоже. Градусов, правда, не знаю, 15,5 показывает за бортом. У друга мы с ним едем в мастерскую. Hello. Hello. Hello, how are you? Yes. Едем в мастерскую узнать, что с машиной можно сделать и сколько это будет стоить вообще. Возьмутся они, не возьмутся. Потому что там по телефону пока разговоры у них сильно предварительные, потому что они еще не досняли его, не доразобрали. Поэтому сейчас узнаем, что там происходит. Они вчера собирались его снимать полностью. Сейчас узнаем, сняли ли, какие у них новые идеи появились за ночь. Вот. Сейчас подъедем, что-нибудь еще поснимаем по мере возможности. Оля сегодня не поехала, Оля там сейчас домашними делами занимается. Сегодня вдвоем с другом едем. Приехали мы опять в вчерашнее место. Машина стоит, но я вон на бок. Разбираюсь. Мерава. Сейчас посмотрим поближе. Selamünaleyküm. Hoş bulduk ben nasılsın? Nasılsınız? İyidir valla. Merhaba. Merhaba hocam. Şimdi gel bak abi. Ha. Mustafa şurayı gösterir. Bak şuraya falan görüyor musun Ahmet ya? Evet. Burada da eritmiş. Contayı falan nasıl patlatmış abi? Bunun contası. Горелая прокладка, точно. Contayı nasıl patlatmış? Contayı şuraya kadar yapmış yani. Buraya kadar yapmış, bak buraya zarar vermemiş. Evet. Ama burayı patlatmış abi bak. Ha. Çünkü çok susuz kullanmış yani, bak tam denk gelen yer. Bu kaç motor? 1.4 mi 1.6 mı? Bu mu? He. Usta bu var 1.4 mi 1.6 mı? 1.6. 1.6 değil mi? Şuna orayı patlatmış. Mecbur işte bu sökülecek. Rektifeye göndereceğiz. Eğer burası çok basınç var burada, kaynak olabilirse, taşlama yapabilirse kurtarmaya çalışacağız. He. Ama şu üst kapağı kontrol etmesi lazım tabii. Şu üst kapak artık ne durumda, eğilmiş mi, eğilmemiş mi? Üst kapak bu. Şimdi ben bunu rektifeye göndereceğim bunu. He. Rektifeye bakacak. Şu zeminde eğrilik var mı yok, ona bakacak. He. Ona göre değerlendirme yapılacak. Bir de pistonlar kontrol edilecek. Tabii. Pistonlarda sekmanlarda bir şey zarar vermiş mi, vermemiş mi? Ha. Onun için ona deklarayıp basınç verecek ona. Basınçta onu uygulayacak. Anladım. Eğer bir şey yoksa getirip toplayacağız geri. Peki bir şey soracağım. Susuz kalmasının sebebi nedir sence? Mutlaka bir yerden su kaçırmış abi bu araba. Yani işte onu Bir yerden su bulabildiniz kaçırmış. mi? Onun motor çalışacak onlar. Biz motor çalıştıracağız, suyunu uğuracağız. Ha. Bakacağız nereden kaçırıyor. Ha. Yani mutlaka bir yerden su kaçırmış yani bu araba. Şu galiba susuz yer kullanmış yani, su yok. Вода ушла. Суёк. Yok, burası üst taraf. Alt tarafı su. Şurası abi. Bak burada bak, bak buraya bile zarar vermiş bak. Şurayı görüyor musun? На головке тоже есть тут Buraya zarar vermiş bak. место, где прогорело. Yani şu zemin önemli. Evet. Buraya gelen bu. Bu zemin önemli. Bu zemine bakacak abi. Yani şuraya falan kontrol edecek. Bak buraya contalar mesela şurada şeysi olacak. Buraya kaçırılmış. Buna bakılacak. Bu şeyle aynıymış herhalde Mennan Usta. Hyundai'nin i20'si ile aynıymış herhalde bunların motoru. Kia ve Ya burada Hyundai... çok pahalı abi. Ben burada motor sorarım. Yarın motorla sorarım. Tamam. Hayır hayır, motor sormaya gerek yok. Çok pahalı sende. Ha parçası aynıysa bunu hallederiz abi. Aynıymış. Hyundai ile aynıymış parça. Hyundai i20 ile aynıymış bunlar. Evet. Yani şey değil zaten, motora gerek yok. Tabii. Bir de Bence motor numarası değiştir bilmem ne yap uğraştır Yok ya. onlarda öyle bir şey yok ya bunlarda. Var bunlarda da varmış. Rusya'da da Bize var. yok Türkiye mesela, bize kalktı. Nasıl? Hatta motor olmasına bakmıyorlar. Motor olmasına bakmıyorlar artık. Ruhsatlarda var ama. Yok ruhsatta var ama artık muayene sesine bakmıyorlar artık.
Baksalar bile aldığın motorun faturasını alıyorsun. Benim motorum kilitledi. Ben gittim çıkma motoru aldım. Faturası burada alıyorsun. Çekiyor arabayı. Anladım. Telefonda açıp onu şu şey var ya. Anladım. Короче, сейчас спросим, что это означает. На обратном пути заехали к Марангозу. Марангоз — это плотник, столяр, все сразу. Мы полочки хотели заказать, не знаю, есть? Есть, тут нету. Но начальства нету, мы поехали дальше. Вот эти лавочки во многих турецких кафешках стоят. Они их заранее, видите, наделали. На них всегда спрос есть. Просто приезжай, забирай. Ну и домой, если хочешь, тоже. Заехали в какие-то местные, не то чтобы трущобы, но какие-то в местный частный сектор. Какой-то магазин надо хочет попасть из тутошних. Да, местный касап. Yol kasap. Marangoz. Марангоз. Короче, чем Марангозом дело не обошлось, мы пошли к другому Марангозу, но здесь поменьше чуть контора. Здесь у них как-то все небольшое, ну прям на нашем перекрестке зато. Так, кое-что тоже есть у них, вот какие-то заготовочки. İshak Usta kapattı mı? Этот Марангоз находится прямо у нас у светофора. Магазин, мясник и потом Марангоз. Вот. Я не знал, что здесь так близко есть. Мы раньше куда-то наш сосед заказывал с той стороны дальше. А это прям вот на повороте есть. Кому надо, соседи, можно ходить. Интересную надпись на коробке видал. Кто смотрит российский телевизор, тот знает, что это за надпись. Вот. Кто не понял, напишите, расскажем. У нас сейчас весело, у нас здесь в подъезде 2 кошки живут. По-моему, они тут срут здесь. В всяком случае, запах какой-то от вас стоит невкусный, кошки. Сейчас они игрались, скакались, вот эта серенькая. Это из новеньких, а вон та беленькая уже из стареньких. Пока мы собирались, уже стемнело. Мы хотели пойти море вам показать. Не знаю, сейчас дойдем до моря, хоть поснимаем чуть-чуть, что там происходит. Всем доброе утро. Я еще валяюсь, а муж наливает мне уже кофе. Написал водоёк. Водоёк опять. Да ёшки-матрёшки. Каждые 2 дня воду хочет наша кофемашина. Упс. Давайте посмотрим, чем там завтракает Алексей. Я вообще на самом деле валялась с умыслом, не просто так. Чё стол у вас постоянно криво стоит? Почему вот он так криво стоит? Я монтировала видео на самом деле. Тут, да ты гурман, сало с апельсинами. Да. Вот эти овощи выложи на тарелку, убери противень. Да. Так, нам вчера подруга дала, мы вчера сидели с друзьями, с йогуртом кабачки. Это что за перец ты сказал? Это перец тоже подруга дала. Красный болгарский, закуска такая. И хумус, вот это вот объедение. Так, также Алексей достал овощи, фунчозу, хлеб не жареный, потому что гриль грязный. Есть Открою вам секрет. Противень убери, сяду напротив тебя. Вот, нам приятного аппетита. Всех, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Вчера попросила у друзей кунжутное масло. Они мне дали целую банку тахинной пасты.
Ну, я должна была, я хотела, вернее, положить в фунчозу кунжутное масло именно, а мне дали тахинную пасту. Но я не могла положить тахинную пасту в фунчозу. Я говорю, отнеси Алексею, отнеси, говорю, этот назад им. Ниже надо опускать, на самое дно клади. Отнеси назад, говорю, эту банку тахинной пасты. Зачем она мне не нужна, мы ее не умеем кушать. А нам сказали, нет, забирайте, она полезная, ешьте. Тахин фри. А, тахинная паста бесплатная, забирайте. Ничего не знаю. Ничего не знают и отдали нам. Кто-то крючочек девал пару, наверное, да? Они... Один. Какой, прозрачный? Коричневый. Коричневый. Вот один крючочек делался. Возить в ванной, обил всего 5. Присаживайся. Все, меня приглашают завтракать. Всех, кто с нами завтракает, приятного аппетита. Всем остальным такого же солнечного, отличного дня, хорошего настроения. Алексей, ты издеваешься? Рано дробь. Смотрите, что он делает. Убираю все в холодильник. Ты издеваешься? Нет. Вот сейчас это все упадет у тебя, и я посмотрю. Что ты делаешь, Леша? Я все сняла на камеру. Это Миша у тебя сейчас сработал как Чип и Дейл. А так бы все было бы на полу размазано. И тебя бы сейчас ругала бы мама. Мама хорошая, мама простит. Нет. Олег уборкой занялся, Олег молодец. Алексей тоже убирает, но кухню. В общем, сейчас, когда ребята закончат, будет мой выход. Торжественный мой выход. Со шваброй? С ножом. Чем острым? Пап, сам давай покорябает, а то. Алексей мне купил 4 курицы. Я тут кожу как могла посрезала. В общем, я их разделила на крылышки, на бедрышки, на куриную грудку. Так получается выгоднее намного. У меня там еще пакет остался этих костей для жаркое. Как-нибудь сделаю. Вот, и получается так выгоднее, чем покупать отдельно части вот эти все. Потому что части эти все стоят уже капец как дорого. Курица у нас 21 лира, а, например, грудка 42 лиры, в 2 раза дороже. Проще купить курицу, там получается с 4 курей, с 4 куриц один пакет для жаркого вот этого вот рагу, костей, короче. То, что грудинка и между вот этими бедрышками часть. Вот. Ну, как-нибудь сделаем жаркое, зато у нас теперь вот такое количество различных вкусностей куриных. Я у Олежки день рождения завтра. Хочу вот это вот дело замариновать. Сейчас тоже от кожи отодрать или не надо, Леш? В принципе, она если что, она подгорит, она не даст сгореть мясо. В общем, хочу замариновать в майонезе с лучком. Будем на гриле нашем жарить. Алексей, гриль помой сегодня, пожалуйста. Также я хочу... У меня есть очень вкусный рецепт куриных крылышек в медовом соусе. Я достала с прошлого раза... В прошлый раз я тоже так делила курочку. Достала еще с прошлого раза куриные эти крылышки. Все это дело сделаю в медовом соусе. А куриная грудка пойдет на рецепт. Часть пойдет в морозилку, часть на рецепт. Такие вот у нас дела. С Мишей боремся, уже нервов никаких не хватает ни у Алексея. Наиспокойнейший Алексей каждый день ругается на Мишу. Не у меня. Вот он сидит в шарик, дует, ничего не делает. Ерундой мается. Пап, забери у него шарик, выдай его, когда все будет закончено. Отдай, отдай. Какой шкафчик? Ты форму слова пишешь. А Олежка продолжает убираться. Олежка все закончил уроки. У Олега колоссальная по объему программа. И он все закончил уже вчера в субботу. Ребенок 3 класса сидит в воскресенье, делает уроки. Потому что папа мне еще те хвосты не отправил. Он же должен был отправить давным-давно. Так если у тебя не написано, как он отправит хвосты?
Наверное, ты сначала... Так если у меня все было написано, папа не отправлял. Так у тебя же не написано. Папа может сейчас не терять время на занятия с тобой, а отправить. Давай, дай ему сфотографировать, он отправит. Не надо постоянно искать крайнего. Не надо. Вот не готово, поэтому он и не отправляет. Вот она причина, что он не отправляет. В общем, я занимаюсь делами, все. Ну что, друзья, бисквит я уже выпекла. Вот он, один корж у меня. И вон там остывает второй корж. В итоге эти два коржа я потом разделю на 4 части. И будет у нас 4 слоя бисквита. Крем. Заказала уже Алексею жирные сливки в количестве 1 литра. Вот. Крем этот чиз еще будет вперемешку. Ванилька. И еще один крем. Сгущенку я привезла из России. Сгущенку со сливочным маслом. Вот. Также привезла из России кориандр. Сейчас я его в баночку определю. И... Упс. Очень хочу эту. Алексей, дети, все любят у меня крылышки в медовом соусе. Этот рецепт лимоночка. Этот рецепт у меня уже, я не знаю, сколько лет. Ну, как Мише, наверное, лет 9-10. Вот. Но у меня к шашлыку есть приправа. Из России среди приправ, привезенных из России, нету приправы для курицы. Я не знаю, сможет Алексей мне найти в Турции приправу для курицы или нет. Ну, у меня ее нету, короче. А там в рецепте именно идет приправа для курицы. Она дает такой вкусный аромат. Короче, нету у меня. Сейчас позвоню Алексею, спрошу, если он сможет мне найти, то будет очень-очень хорошо. Там еще идет в состав маринада карри, приправа для курицы. В общем, должно быть вкусненько, если Алексей найдет мне специю для курицы. Как быть, запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу. Как же быть? Тут что-то происходит. Ну-ка, что здесь происходит? Боже мой. Я как Федерико Феллини. Так. Что такое? Так. Поднимать выше надо струну. Если будет на столе, то выше поднимать не надо. То прям ровно будет резаться. А если доску подкладывать, то тогда надо поднимать. Но я не уверена, что если я подниму, я попаду в размер. Вот сейчас я прям в размере. В хорошем размере. Дать рулетку? Нет, я прям в серединковом размере. Но для этого мне не нужна доска. Могу ли я это прям на столе вот так сделать, а? Ну что ж делать-то? Кто тебя запретит? Так, что делаем? Заходим сначала в бисквит. А? Неровно. Ты вот тут смотри как. Заходим сначала в бисквит. Ты хочешь сказать, что вот этот верх будет не меньше, чем низ? Ну да. Черт знает, как будто нет. Так, заходим аккуратно в бисквит. Дай маме маленький стульчик. И начинаем издеваться. Не надо уже, Миша, мама встала. Не торопясь, но такими движениями. Аккуратно. Ольга аккуратно нарезает бисквит идеально ровно при помощи струнной. Откуда взяли струны, из гитары? Да, из Мишиной гитары, из Олегиной гитары. Сейчас теперь она пятиструнная гитара стала. Сейчас вы увидите, что произойдет. Магия. Дэвид Копперфильд. Ольга Копперфильд. Magic.
общем, нижний будет однозначно ровнейший будет срез. Прям идеальнейший срез нижний. А сверху как повезет. Хоп. 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 Хрень какая-то, вообще криво. Нет. Тебе Очень криво. Нет, у тебя не криво, у тебя получилось этот верхний Выше? бисквит, он неровный, крышка у него была неровная. А нижний идеально ровный. Ты возьми эту штучку, проведи и увидишь. Уф. Что ровно? Где ровно? Дринг, дринг, дринг. Хрень. Магия не получилась. Да так, забываем, все забываем. Итак, вот она. Получилось все идеально ровно, красиво, шикарно. Куски абсолютно одинаковые. Так, это так и не надо показывать. Короче, я не проверила уровень струны, поэтому сейчас буду, мне кажется, корректировать. Не надо корректировать, нормально. Да Будет чё чуть за толще, хрень? чуть ниже, нормально. То тебе будет только еще один брусок, еще один слой надо кремом будет мазать. Нет, не будет брусок, я его сюда присоединю. Когда буду класть, я, ну, ты понял, соединю вот этот Я бисквит. держаться не будет, будет сползать. А не надо мне держать. По сухому будет сползать. Ничего страшного, кремом все зафиксируется. Короче, вот стоило только не проконтролировать, и вот уже вот, ну, пожалуйста. Да. Вот это вот. Я исправлю. Situation. Будет 3 идеальных куска. И один будет такой Вообще его сборный. можно на самый низ поставить, и все окей будет, я считаю. Все. Отключай, помогай.